नमस्कार मु डॉक्टर दिलीप पंडा। ओडिशा राजनीति दिन को दिन एक रोचक मोड को आसवाक लगी। आज जिते बड़े पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक को विधानसभा भितर एक भिन्न भूमिका देखा मिलता से आउ एक रोचक घटना सामना को आसी जे जो प्रसंग को नहीं विजु जनता दल तांकर नेता नवीन पट्टनायक नेतृत्व गवर्नर राज्यपाल अभिभाषण को प्रतिवाद जन कक्ष त्याग करथिले जे राज्यपाल पुओं विरुद्ध रे जो अभियोग आसीथिला जे से जने सरकारी ऑफिसर को माड़ मारी फिजिकली असल्ट करथिले एवं एपर्यंत से विरुद्ध रे से तांको विरुद्ध रे कौन से कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय नाही। जदियो माड़ खाइथिबा ऑफिसर एफआईआर देइछंती से एफआईआर ग्रहण होइछि कि नाही, रजिस्टर्ड होइछि कि नाही, ता उपरे तदंत होइछि कि नाही एपर्यंत किछि जणा पड़ी नाही। आ मोहन माझी जो लोकंक सरकार बोली कहउछंती सेटा केउं प्रकार लोकंक सरकार जे आज पर्यंत आईन ता बाटरे जीवा कथा सेटा एपर्यंत जना पड़ी नाही। सेटा को नहीं जो प्रसंग जो शब्द को ओडिया अस्मिता शब्द को नहीं जो निर्वाचन लड़ाईला यही माड़ मारिवा प्रसंग रे मध्य सेही ओडिया अस्मितार प्रश्न अन्य माने भी उठाउछंती एवं विजु जनता दल भी उठेइछि जे जने ओडिया ऑफिसर को जने अण ओडिया माड़ दबा जे एठी प्रश्न होउछि जे जदि कौन जने अण ओडिया सरकारी ऑफिसर होइथान्ते आ माड़ खाइथान्ते ताहेले कौन तांको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान हेइ नथान्ता कि जेकोसी सरकारी ऑफिसर को जदि फिजिकली असल्ट करा जाउछि ताहेले आईपीसी रो 353 धारा अनुसार तांको विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान नियाजिबा कथा। से ओडिया ऑफिसर ही थांतु कि अण ओडिया ऑफिसर ही थांतु, किंतु से विषय रे सरकार नीरव बसिछंती, पुलिस नीरव बसिछि, कौन से कार्यानुष्ठान है नाही। ताहाकु प्रतिवाद करिकी विजु जनता दल आज विधानसभार कक्ष परित्याग करिछि। यारी भितरे अनेक गुड़ाए घटना को नहीं गुड़ाए कंट्रोवर्सी सृष्टि होइछि। मीडिया रे अनेक आलोचना तर्क वितर्क होइछि, जेमिति कि संघ भवन रो भूमि अलॉटमेंट को नहीं कि जमी अलॉटमेंट को नहीं कि जे गोटे रास्ता को केमती कन्वर्ट कर दिया गला से नहीं कि राजस्व मंत्री बयान देइछंती। जदियो ठीक सही समय रे राम मंदिर पाखरे भारतीय जनता पार्टी को मध्य ऑफिस करबा पई ताठरू बेसी जगह दिया हैथिला। आउ गोटे प्रश्न उठुची जे ये जो संघ भवन को जगह दिया गला आ सेथिरे इलीगालिटी रही से कथा भारतीय जनता पार्टी कौन एवं जानुची कि आगु जानी नथिला कि आगु कहीं से ऊपर प्रश्न उठेलानी उठेबा उचित थिला विपक्ष दल हिसाब रे से एक भिन्न कथा। तापरे ए जो जदि से प्रसंग को आसवा ताहेले नवीन निवास रो मध्य से गोटे प्राइवेट हाउस जो कि मुख्यमंत्री हैला परे मध्य से सरकारी मुख्यमंत्री सरकारी बासभवन को न जाई से सेठी रहउते नवीन बाबू एवं तांकर सुरक्षा दृष्टि सेठी मध्य जोटा पब्लिक रोड जोटा सेठू को मध्य एनक्रोच करा हिथिला। आउ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सहित जगह स्वैप करिकी से पब्लिक स्पेस अणा हिथिला, रास्ता को अणा हिथिला। ता उपरे मध्य एक्शन राजस्व मंत्री नेबार उचित। तापरे आहुरी रही जदि आम पूर्व को फेरी जावा ताहले नवीन निवास एवटा एबे जोटा नवीन निवास होइछि सेटा बिजु बाबू तांकर अख्तियार को केमती आसीथिला सेटा मध्य पुंखानुपुंख भाव में तदंत हेबा उचित। कहीं 91 मसीह जितेबले बिजु बाबू मुख्यमंत्री थिले सेटा गोटे प्रकार तांकर हाथ को आईला से मुख्यमंत्री भाव में एप्रुव करथिले सेटा मध्य तदंत हेबा उचित। कथा होछि जे जेउ दल भी सरकार को आसिले क्षमता को आसिले सरकार को केवल क्षमता को आसिले समस्ते गोटे टाइप व्यवहार करुछंती जे
যে যদি গোটে যেকୌଣସି কর্মচারী হো কিংবা যেকୌଣସି নাগরিক হো জীবন সারা খটি খটিকি এপরিকি হায়ার পেড জব্রে ଯେଉଁଠିକି এক্সট্রা মনি ନାହିଁ সেইটি জনে যদি 35 বর্ষর ঊর্ধ্ব ବି যদি খটুছি তাপরে সে গোটে 2 BHK ঘর গোটে তৈরি করিপারুছি তা নিজ পুଅ ଝିଅଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁକୁ ତୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା କିଛି ପେନସନ୍ ପାଉଛି ସେ ଆଧାରରେ ଚଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଏକର ଏକର ଜାଗା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜଧାନୀର କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ଏହା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବା ଉଚିତ, ଏମିତି ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତିକି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଥିଲା ତାକୁ ହଠାତ୍ ବଦଳେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଏ କି ପ୍ରକାର ସରକାର, କି ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ବିନା କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫଇସଲା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ନିଜ ବିଭାଗରେ ଗୋଟେ କାମ ହେଉଛି ସେଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନିଜେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତାହେଲେ କିଏ କଲା ସେଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ କି ପ୍ରକାର ସରକାର ଚାଲିଛି? ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିଛି। ଏବଂ ଠିକ୍ ସେମିତି ମଦ ବନ୍ଦ ଘଟଣାରେ ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଇଆଡ଼ୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ନା ସେମିତି କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଘଡ଼ିକି ଘଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ, ଚାଲୁ ବୁଲଡୋଜର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ ନ ରହୁ। କେବଳ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା କେଉଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ କି କେବିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ନଯାଉ। ଯେତେ ଧନୀ ଲୋକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଯେଉଁମାନେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ସେମାନେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ଏମିତି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲୁ ବୁଲଡୋଜର। ଯେ ଲୋକ ବି କହିବେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ରେସନାଲାଇଜ୍ଡ ୱେରେ ବୋଲିକି। ସେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ଯେ ଉତ୍କଳମଣି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ଜଣେ କହିବେ ଯେ ସ୍ଲିପ୍ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ୍। ନା, ସେ ତ ଦେଖିକି କହୁଥିଲେ, କାଗଜ ଧରିକି ଦେଖିକି ପଢ଼ିକି କହୁଥିଲେ। ଜଣେ ଅଡ଼ହଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ତକବିଙ୍କୁ କଣ୍ଠକବି କହିଦେଉଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବହୁତ ବାଧି ଯାଉଛି ବେଳେ ସେଇଟା ତ ଭିନ୍ନ କଥା। ସେ ତ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇଏ ଜଣେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ସେ ଉତ୍କଳମଣି ବୋଇଲେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆଟି ବି ଜାଣିଛି ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟେମ୍ପୋ ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତଥାପି ସେ ଉତ୍କଳମଣି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିନିଧି ବାଛୁଛେ? ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣା ଭଳିଆ ଏଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା। ଯେମିତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ଯେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତିଟି ଅଧିବେଶନରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବେ। এইটা ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଯେପରିକି ଜେପି ନଡ୍ଡା ବି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ପୁରୀରେ କହିଲେ ଯେ ସେ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଛାଣି ସମାଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପେମ୍ପର କରିକି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ 9ଟି ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତି ୟାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ନ କରିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଠିକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଏକ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆସିଛି ଯେ ପାୱାର ଅଫ୍ ଗେମ୍ସ ଶହୀଦ ଫରିଦିଙ୍କର, ଯେଉଁଠିକି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କ୍ଲୋଜ୍ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଯିଏକି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ, ସେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। ସେଇଟା ପୁଣି ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଭାଗ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନାଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ, ଆମେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ
बीजेपी सहित लाइसेनिंग रखिंट अमित शाह सहित लाइसेनिंग रखिंट आम करूँ से एवं आम से अनुमान लगेलु जे यहाँ हूँ अश्विनी वैष्णव जहाँ को कि से बीजेपी हवा सत्वे बीजेपी राज्यसभा को पठेई आमर अनुमान ये भी हूँ जे से ही लाइसेनिंग करुँच एवं कौन बोले लाइसेनिंग करुँच ना ये परा कहते से लेखारे जहाँ अच्छी जे से बीजेपी को स्प्लिट करदे भाग भाग करदे एवं गोटे अंश नहीं बीजेपी रे मर्ज करदे जमीती कि बीजेपी आधार ओडिशा रे दृढ़ हो कथाटा सेटा नुहे कथाटा हूँ से निजे जहाँ तांको विरुद्ध रे दुर्नीति अभियोग मान रही विखे पांड्यान विरुद्ध रे किंबा तांकर क्लोज एड्स मानकर विरुद्ध रे सेठू बंची जावाई यहीटा गोटे रास्ता से खोजुंट जदिओ तांको विरुद्ध रे किंबा आउ जो जो बीजेपी सरकार आसिला परे ओडिशा रे ए जेमती विभिन्न चैनल माने पूरा ना धरिकी पांड्यानकर हो कि वैदासकर हो कि तांकर क्लोज एड्स मानकर हो किए 100 कोटी टंका दुर्नीति करी किए केते टंका दुर्नीति करी ना धरिकी से मीडिया माने कहले इवन केन्दुझर रे शपथ ग्रहण पर जितेबाला मुख्यमंत्री गले सेठी भी कहले जे हजार हजार कोटी टंका लुट होई खणिरू एठी देठू जिला प्रशासन जानत रे तो ये इन्वेस्टिगेशन कहीं करूना जमती कि राजस्व मंत्री कहले जे 5T ना 2019 मसीह पर इयर 50,000 कोटी टंकार दुर्नीति है आसूची सेगुड़ाक खाली मंतव्य मीडिया रे देदेले हेब नाही आपण माने एबे सरकार रे अछंती आपण ठोस कदम नियंतु ठोस पदक्षेप नियंतु तदंत करांतु ऑफिशियली आनुष्ठानिक भाव रे एवं जहाँ एक्शन नवा कथा एक्शन नियंतु हनीमून पीरियड शेष हो जाइए 1.5 मास हो गलानी आपण माने शासन को आसीबार एबे एक्शन ग्रहण करंतु आ भाषणबाजी करंतु नाही मीडिया रे ठीक सही समय ये जो फारिदी जो शहीद फारिदी लेखाटा आसी सेटा गोटे नुआ ट्विस्ट गोटे रहस्यमय ट्विस्ट नौ ओडिशा राजनीति को किंतु इमिडिएटली जेमती कि जून 8 तारिख रे नवीन पट्टनायक बाहरिकी मीडिया रे कहले पांड्यान को समर्थन जनईकी पांड्यान को सुरक्षा देकी जे ना से जड़े ऑनेस्ट ऑफिसर थिले एवं से बहुत भल काम करिसंती एवं दल पाई मध्य बहुत भल काम करिसंती संगठन पाई भल काम करिसंती सरकार थिला बेले भल काम करिसंती इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर बोली के सर्टिफिकेट देइथिले एबे मध्य तुरंत सही आर्टिकल को से ट्विटर रे एवर एक्स रे पोस्ट करिकी से सेठी लिखिसंती जे दिस इज कंप्लीटली फॉल्स मोटिवेटेड डिफेमेटरी एंड मैलेसियस As I have stated earlier, Mr. Pandian has served the state and party with utmost dedication, efficiency and integrity and is known and respected for this same. एटा ट्वीट करिसंती एक्स रे नवीन बाबू एबे मध्य से पांड्यान को डिफेंड करुछंती तो एठी ए जो विभिन्न विभिन्न भूमिका रे देखिबा को मिलुछि नवीन बाबू को जे याडे पांड्यान को डिफेंड करुछंती याडू मीडिया रू आमे जानुचु जे पांड्यान एबे मध्य नवीन निवास रे रहीकी ए जो संतुक्त मिश्र को पॉलिटिकल सेक्रेटरी कराइबाठू आरंभ करिकी ए जो 50 जणिया गोटे सो कॉल्ड शैडो कैबिनेट वेस्टमिनिस्टर स्टाइल रे जो करागला जे विभिन्न विभिन्न विभाग रे विभिन्न विभिन्न एमएलए रहिबे जा हो से भावुवे जो माने कि सरकार रे थिला बेले मंत्री हेई पारि नथिले से माने खुशी होथिबे जे जा हो आमे विपक्ष को आसिला पर्यंत तो गोटे मंत्री हेई गडू बोली तो यही जो सब चली सब टेक्टफुली पांड्यान करुँच ब्रेन रे चली बुद्धि रे चली मीडिया कहते नवीन बासेश्वर अच्छा से ही गाइड करुँच एवं संतृप्त मिश्र जी कि कॉर्पोरेट सेक्टर रू आसिकी पॉलिटिकल सेक्रेटरी गोटे पद नवीन बाबूंकर नहीं से केवल गोटे मुखटा प्रकृत ब्रेन हूँ एवं विखे पांड्यानकर तो यही जो लेखार परे नवीन बाबूंकर भूमिका याडे ना सियाडे आ से लेखारे लेखाई जे अमित शाह नवीन बाबू को ए भितरे फोन रे कथा ही सारी एवं तांकर समर्थन मागिछंती राज्यसभा रे विभिन्न प्रसंग रे हो किंबा कौन से निर्वाचन राष्ट्रपति कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन यदि भविष्य में हम से प्रसंग रे हो जेहेतु असेंबली रे तांकर गुड़ाए एमएलए अछंती 51 एमएलए अछंती तो यही सब लेखा बाहरी से पांड्यान को डिफेंड करुँच
ଇଆଡ଼େ ପାଣ୍ଡିଆନ ମନେ ଅଛି ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ଥିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଭୃତ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାର ସେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ବଳୟରେ ରହିଯାଇଛି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଯେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଥିଲା ଗ୍ରହଣ ହୋଇଗଲା, ତାର ଦିନ ପୁଣି ସେ ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଇଠି ଦିଶୁଥିବା ଗୋଟେ ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିକି, ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିକି, ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର ପିନ୍ଧିକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶୋ ଅଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ଆମାୟିକ ନମ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୂପ ଆମେ ଏଇ ଗତ ସପ୍ତାହରେ OTVରେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଖୋଲା କଥାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ସେ ସେଇଠି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 2014 ମସିହାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଠିଆ ଚିହ୍ନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟି ଗଢ଼ିକି ମାଠିଆ ଚିହ୍ନରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପରା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ରିପୋର୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଗୋଟେ ଜିତିବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ପରା କହିଲେ ଓ ସାଲା ଜିତ୍ ଯାଏଗା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଭାଷାରେ କହିଲେ? ସୌମ୍ୟବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ସେହି ଭାଷାରେ କେବଳ କହିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ହରାଅ ବୋଲିକି ଯାଇକି କହିଲେ। ତ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେ ସୌମ୍ୟବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ପୁଣି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭାଇଟାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାକୁ ଟେକ୍ଟଫୁଲି ସୌମ୍ୟବାବୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଭାଷା ସେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ସରଳ ଭଦ୍ର ଆମାୟିକ ନମ୍ର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଚେହେରାର ପଛଆଡ଼େ କ'ଣ ଅଛି, ନବୀନ ନିବାସ ମଧ୍ୟରେ ରହି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଶାସନ ଚଲେଇଥିଲେ, ଯେମିତି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ। ସେଠି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ବୋଲିକି ସେ ଶିଖିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଆମ ଅସ୍ମିତାକୁ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛା ଓଡ଼ିଆମାନେ, ଆମେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସମ୍ରାଟ ଭଳି ଗୋଟେ ଦରବାରୀ ଶାସନ ଯେଉଁ ଚଳେଇଥିଲେ ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ହଁ, ରୁବେନ ବେନାର୍ଜୀଙ୍କ ବହି ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ ଯେ କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ନିଅନ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ସିଗାରେଟ୍ ପିଅନ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରାଜକୀୟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଏମିତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଓ ସାଲା ଜିତ୍ ଯାଏଗା, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେ ହି ଇଜ୍ ଭେରି ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ୍। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଉଛି ମେଚିଆଭେଲିଆନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ଯେ ଯିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ସହମତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ ବି ସେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମୂଳକ ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇପାରେ ବୋଲିକି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହି ୱିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହିମ୍ ଆଉଟ୍। ଗୁଡ଼ାଏ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସୋ ଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ଯେ ଏବେ ସେ କେଉଁ ପଟରେ ଅଛନ୍ତି? ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ପାଣ୍ଡିଆନ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସହିତ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ଆଗକୁ କେଉଁ ଭଳି ଯିବ, ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ବଦଳିଛି, ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସରକାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନାହୁଁ। କାହିଁକି? ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଳାମିଶା ହେବାର, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ହେବାର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚାଲିଲା ଗୋଟି ଚାଳନା, ସେଟାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ମିଳାମିଶା ସରକାର ବୋଲିକି ଆମେ କହିବୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପିଓର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ। ସୋ ସେ ମିଳାମିଶା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ସରକାରଟେ ହେଇଛି, ପିଓର ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଇଟା ବିଜେପି ସରକାର ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ନମ୍ରତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆସିକି ଯେ ପ୍ରକାର ହେଲେ। ସୋ ଗୋଟାଏ ଚେହେରା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଚେହେରା ଭିତରେ, ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ହିସାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ହେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି? ସେ ଏକ ବିସ୍ମୟ ରହସ୍ୟମୟ
ରାଜନୀତିଜ୍ଞ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।